السلام علیکم. میرا نام ظفر ایمان ہے. میں رہنے والا ہوں مین کا الکمائی. آج کا ہمارا ٹاپک لیاری آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سے جوائن کیے ہیں لیاری کی سماجی اور سیاسی شخصیت جناب ہاشم صاحب. آپ کو ہم اس شو میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک اور سماجی شخصیت موجود ہیں جن کا نام عبدالعزیز اسکندر. محمود ہاشم صاحب آپ لیاری کے ٹاؤن ناظم رہے ہیں اور اس وقت یو سی 4 کے نائب ناظم کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے کئی سماجی اور سیاسی پروگرام میں شرکت کی اور لیاری کے لوگوں کو لیاری کے کلچر کے بارے میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا. سر ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جن کا نام ہے عبدالرحیم. آپ نے لیاری زندگی گزاری اور لیاری کے لوگوں کے لیے سماجی خدمات انجام دی. سر آپ کو بھی ہم شو میں ویلکم کرتے ہیں. سر میرا پہلا سوال ہاشم صاحب سے. سر آپ نے لیاری کو ثقافتی اور سماجی تناظر میں کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو ایک جو بھی لیاری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. خاص طور پہ آسکانی صاحب یہاں موجود ہیں, عبدالرحیم موسوی صاحب موجود ہیں. تو سماجی اور ثقافتی جو ورثہ جو ہے ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو موسوی صاحب بہت بہت شکریہ. آسکانی صاحب موجود ہیں, میں آپ کا سلام کرنا بھول گیا. آپ جیسی شخصیات یہاں موجود ہیں ہمارے لیے جو ہیں وہ راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے بہتری کا راستہ. اور ہماری جو بھی خدمات ہیں یا جو کاوشیں ہیں وہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک ماضی کی طرف جاؤں گا, اپنی خاندانی ماضی کی طرف. میں ایک اچھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میری والدہ جو ہے وہ بلوچ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. تو مقصد آپ اس بات سے غور کر لیجئے کہ دو کمیونٹیز کے ملاپ سے جو ہیومن پروڈکٹ پیدا ہوئی ہو. محمود ہاشم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, لیاری کے ساتھ جو اولڈ سٹی ایریا کی جو اگر آپ بات کریں گے تو اولڈ سٹی ایریا میں آپ نے تاریخی جو پس منظر آپ نے جو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ایک فصیل ہوا کرتی تھی وہاں پر, اور دو دروازے ہوتے تھے, کھارو در اور مٹھو در, جس کو آپ کھارا در اور مٹھا در کہتے ہیں. تو میرے پردادا حاجی داؤد وہاں پہ رہائش پذیر تھے. وہاں ان کی اپنی حویلی تھی. مویشیوں کے کاروبار سے بھی منسلک تھے. جب مویشیوں کا کاروبار ککری گراؤنڈ میں ہوا کرتا تھا اس کے سب سے بڑے کاروباری, اور جولرز کی اپنی ان کی الگ دکان تھی. شاپس جولرز کے کاروبار سے الگ منسلک تھے. میرے والد صاحب, میرے دادا کی پیدائش وہیں کی ہے, میرے والد صاحب کی پیدائش 1915 کی کامل گیلی کی. اس کے بعد جو ہم, حالانکہ یہ بھی لیاری کے ایریاز ہی کہلاتے ہیں, تو لیاری سے منسلک ایریاز ہیں. جب ایک فصیل کے باہر کا جو ایریا تھا, ہم نیا آباد کی مثال لے لیں, نیا آباد میں ہم تقریباً جو 80 سال سے یہاں مقیم ہیں. ایک بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے انسان کا وہ میں سمجھتا ہوں بتانا بہت ضروری ہے. تو ایک ثقافتی اگر آپ کریں گے تو لیاری کی ایک جو ہے نا ایک ہمیشہ سماجی اور ثقافتی حیثیت اس لیے رہی ہے کہ لیاری 2200 ایکڑ پر مشتمل وہ علاقہ جو کہ بحیرہ عرب, لیاری ندی اور مختلف جو کمرشل ایریا سے منسلک وہ ایریا ہے جس میں مختلف کمیونٹیز یہاں پر رہتی ہیں. آپ زیادہ بڑی کمیونٹی کی اگر آپ بات کریں گے تو کچھی کمیونٹی, بلوچ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں, اور ان کا جو ہے ایک کراچی میں جب امیج کی بات کی جاتی ہے بلوچ اور کچھی کمیونٹی کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی ہے لیاری کی. لیکن اس کے اندر دیگر کمیونٹیز بھی اگر آپ دیکھیں گے, میمن کمیونٹی بھی ہے یہاں پر, سندھی کمیونٹی, سندھی کچھی ایک ہی اگر دیکھا جائے تناظر میں کچھی, میمن, سندھی, گجراتی یہ ایک ہی کاسٹ. اگر عبدالرحیم موسوی صاحب مجھ سے زیادہ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ ایک ہی زبان و ایک ہی رسم الخط بھی استعمال, عربی رسم الخط ہے, اور ایک ہی کاسٹ ہے. اس طرح میاں والی برادری بھی ہے, اس کے علاوہ جو بہت ساری برادری اس کا ایک مجموعہ ثقافتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک رچ کلچر ہے لیاری کا. اگر جہاں بھی دیکھیں بلوچ کلچر میں اگر آپ جائیں گے تو بلوچی لیوا ہے, بلوچی لباس ہے, بلوچی زیور جو میں خود سنارا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں
تو بلوچی زیور بنانے والے ہم لوگ ہیں. کچھی کمیونٹی کے جو سنارے ہیں وہ بلوچی جو زیور ہے وہ کلچر کا حصہ ہے. جو در جو آپ کان میں پہنے ہوئے لیڈیز وہ دیکھتے ہیں نا, وہ بنانے والے ہمارے لوگ زیادہ تعداد میں جو کراچی میں اولین جو لوگ تھے وہ ہم لوگ ہیں جو سنارا کچھی کمیونٹی تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح میمن کمیونٹی جو باہر قائم پاکستان سے قبل بوکھائی کمیونٹی تھی یا ایسی کچھ کمیونٹی تھی جو بہت پہلے آ گئی تھی, اس کے بعد بہت ساری کمیونٹی وہ اپنا کلچر بھی یہاں پہ لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ثقافتی طور پہ ایک لیاری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک منی پاکستان ہے. ہر طرف کلچر ہی کلچر ہے, موسیقی ہے, کھیل ہے, اور شادی کے رسومات ہیں, لباس ہے, زیور ہے. اگر آپ بات کریں گے ہتھیاروں کی, جو کہ بلوچی کلچر سے یہاں پہ آتے ہیں, ان ہتھیار جو ہم اگر وہ بنانے کی اگر بات کریں گے تو بلوچی کلچر میں یہ بھی شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ تجربے کا لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مزید آپ کو اس کے بارے میں بتائیں. بالکل, بہت بہت شکریہ. ہم عبدالعزیز آسانی صاحب کرتے ہیں. سر آپ بحیثیت سماجی رہنما لیاری کی کی سماجی اور خیال سے بخوبی واقف ہیں. واقف ہے. ہم ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سامعین کو ہمارے ہمارے دیکھنے کو کو آپ اس بارے میں اس بارے بتائیں. میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آج ہم ایک جگہ جمع ہیں لیاری کے ورثے اور ثقافت کے لیے. ہمارے ثقافت ایک قیمتی ثقافت ہے جس میں کئی برادریاں شامل ہیں. اس میں ایک وقت تک صرف 3-4 برادریاں رہتی تھیں یہاں پر. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اس نے کراچی کو جنم دیا لیاری نے. لیاری کی ثقافت ایک انمول ثقافت ہے, اور اس ثقافت کو اگر آپ سماجی حوالے سے دیکھیں تو یہاں کئی برادریاں اور مذاہب کے لوگ بھائی چارگی کی فضا میں پرامن رہ رہے ہیں. ان سب کی اپنی ثقافت اور اپنی مادری زبان ہے, اور وہ اپنی مادری زبان اور ثقافت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنی زبانوں اور ثقافت سے بے انتہا محبت اور پیار ہے. سماجی حوالے سے لیاری زمانے قدیم سے امن معاشرتی کا گھڑ رہا ہے. یہاں انجمنوں کا رواج پرانے زمانے سے رہا ہے, اور اب بھی بہت ساری انجمنیں اور فلاح بہبود کا کام کر رہے ہیں. اسٹیج تعلیم کا رواج بھی ان انجمنوں کی مرہون منت ہے, جن سے بہت سے پڑھ لکھ کر اچھے پوسٹوں پر تعینات ہیں. اس موقع پر عبدالستار ریدی صاحب مرحوم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات سماجی حوالے سے بہت ہیں, اور کمیونٹیز انہوں نے سب کمیونٹیز کی مدد کی. کمیونٹی میں رہ کر سب کمیونٹی کے لیے یکجا ہو کر انہوں نے مدد کی, اور یہ مدد ایک شاندار ماضی اور آل ہے اور مستقبل رہے گا. ایدی کے جانے کے بعد اس کے جانشین اس کو چلا رہے ہیں. یہ ایک بڑا ایک ثقافتی ورثہ ہے ہمیں, اور سماج کے حوالے سے یہ ایک بڑا ہمارے لیے ہے. اگر ہم سماجی میدان میں دیکھیں تو این جی اوز کی آمد کے بعد فلاحی اداروں میں ایک دوڑ کا رجحان بڑھا, اور سماجی میدان میں انجمنوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری آرگنائزیشن بھی آگے آئے. اس سے ایک نئی روش جنم لی. این جی اوز کے کردار کو سراہنا چاہیے ہمیں. ان کا لیاری کے عوام اور نوجوان نسل کے کردار سازی میں ایک بڑا عمل دخل ہے. شکریہ. جی, بہت بہت شکریہ سر عبدالعزیز آسانی صاحب. آپ نے لیاری کے کلچر کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس دی. ہمارا اگلا سوال عبدالرحیم عثمانی صاحب سے ہے. سر, آپ نے لیاری میں ہی زندگی گزاری ہے اور بہت سے سماجی خدمات بھی انجام دیے. سر, آپ لیاری کے کلچر کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ سیف الرحمان, آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی. آپ ذرا مائک کو جو ہے نا آواز آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آپ کی صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے. مجھے جی مائک کو ہاتھ میں لے لیں. میں اصل میں چلیں یہ جب تک آپ اپنا مائک صحیح کر لیں, میں جو ہے ایک لیاری کے حوالے سے سر میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. محمود ہاشم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے. جی سر, بالکل آ رہی ہے. میں محمود ہاشم صاحب سے جو ہے نا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ محمود ہاشم صاحب, یہ جو ہے لیاری مختلف ثقافتی قوموں, زبانوں اور مذاہب کا ایک علاقہ ہے, اور یہ ایسا علاقہ ہے جس کی کوکھ سے کراچی نے جنم لیا ہے.
اور اس وجہ سے یہاں پر کئی ثقافتوں نے جنم لیا ہے اور یہ علاقہ مختلف رنگا رنگ ثقافتوں سے مزین ہے. اچھا آپ اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیے کہ اس ثقافتی ورثے کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سر بڑی افسوسناک بات ہے کہ حکومتی سطح پہ جو معاملات ہونے چاہیے، کیونکہ کئی معاملات جو ہیں وہ فنڈ سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور پرابلم یہ پیش آ رہی ہے ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جو اس ثقافت کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کھیلوں کی اگر آپ بات کریں گے سر، تو کھیل بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں. فٹ بال ہے، باکسنگ ہے، جوڈو کراٹے ہے، جمناسٹک ہے، گدا گاڑی ریس اگر آپ کہیں گے، یا آپ کبوتر بازی کہیں گے، یہ ساری ہماری ثقافت کا حصہ ہو گئے. تو ہم اپنی سطح پہ تو اس کو پرزرو کرنے کی اور اس کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے لیاری کلچر ولیج، مجھے یاد ہے کہ 2008 میں جب ٹاؤن نظم لیاری تھا تو میں نے ایک پورا کلچر ولیج لیاری کا بنایا تھا، جس میں بلوچ کلچر کو اس میں نے دکھایا تھا، سندھی کلچر، کچھی کلچر. بلوچ کلچر کے اندر اس کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے ہتھیار، ان کے زیورات، ان کا ہر طریقے سے. جس طرح کچھی کمیونٹی ہے، کچھی کمیونٹی بائی کاسٹ بھی پیشے سے منسلک، مطلب کہ اگر میں سنارا ہوں تو میں سنار کا کام کرتا ہوں، اگر لوہار واٹا ہے تو وہ جو ہے کارپینٹر کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے پیشے سے منسلک ہیں. تو سر اس میں ہم اور آپ جیسے لوگ ہی محنت کریں، کوشش کریں، ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کسی سسٹم میں آتے ہیں تو ہم اپنے فنڈز اس پہ جو خرچ کرتے ہیں، بلدیاتی فنڈز اس پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے ثقافت سے روشناس کیا جائے. لیکن حکومتی سطح پہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. موقع ثقافت کا ایک ادارہ تو یہاں پہ ہے، فنکاروں کی اداروں کی امداد ایک چھوٹے لیول تک کرتا ہے. لیکن اگر ثقافت کی اگر آپ آگے جا کے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب تک جو ہے ہمارے ثقافتی ورثے بنے بھی ہیں کہ نہیں ہے، ان کو ریکگنائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہے، ایسی کوئی شکل اب تک نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ ہم اور آپ جو لوگ ہیں، ہمارے سماجی ادارے ہیں یا ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، یا ہم تمام جو لوگ جو لیاری میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو لیاری کی ثقافت کو، لیاری لٹریچر فیسٹیول جو ہوا تھا یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ ہم اپنے ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ مصروف رہیں گے. بہت شکریہ محمد راشد صاحب. میں عبدالغفور کھتری کو پروگرام کے آمد میں ویلکم کرتا ہوں. کھتری صاحب جو ہے، غفور کھتری صاحب کراچی کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں. لیاری کی قدیم قوم کھتری قوم سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا ایک بہترین کتاب جو ہے یہاں پر لکھی ہے. تو میں جو ہے کھتری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور چونکہ یہ محقق ہیں اور ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بحیثیت محقق، ادیب، صحافی، جو لیاری کے جو مختلف رنگ ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں اور کیا یہ کر سکتے ہیں، اور لیاری کس طرح سے تھا، کراچی کس طرح سے تھا. غفور کھتری صاحب جی سر، بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. جی غفور کھتری صاحب. سب سے پہلے تو میں عبدالرحیم بوسری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فورم کا انعقاد کیا، اور دوسرے جو مہمانان گرامی ہیں عبدالعزیز آسکانی صاحب اور محمود ہاشم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. تو ہاں، تو آپ کا جو بیان تھا وہ محمود ہاشم صاحب نے نہ سن سکا، تو اب مجھے حکم دیا ہے عبدالرحیم بوسری صاحب نے. ہلو،
मेरी आवाज वापस आ रही है। हाँ ये कुछ जो है उसमें साउंड में, आप बोले, हमें आ रही है साफ आवाज जो है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है ना। लियारी जो सामीन है इस वक्त में जो बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और जो लिंक है वो, और जो सुन रहे हैं वो भी, लियारी कराची की कदीम तरीन बस्ती है। मैं समझता हूँ अगर लियारी को कराची की माँ कहा जाए तो ये भी दुरुस्त होगा। वो ये कि लियारी के अंदर जो खुदाई हुई मुख्तलिफ हवालों से, उसमें आसार कदीमा मिले तो वो 4,500 साल कबल मसीह के आसार कदीमा है। अब 4,500 साल वो और 2000 ये 6,500 साल कबल की ये लियारी है। और इसके समेत पूरी कराची की तारीख जो है वो भी थोड़ी कदीम है। मैं आपको अगर ये बताऊं तो ये हैरानगी की बात नहीं होगी कि कराची की तारीख हजारों सालों पर मुहित है। कराची कोई नई बस्ती नहीं है जिसे अंग्रेजों ने दरियाफ्त किया, बल्कि अंग्रेज तो 1839 में यहाँ आए। ये उनकी बड़ी नवाजिश है, नवाजिश ही कह सकता हूँ मैं, कि उन्होंने कराची को तरक्की दी अपने मतलब के लिए दी। यहाँ से मादनियात जो हैं अंदरून सिंध से और पंजाब से मादनियात को यूरोप और अपने मुल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट को तरक्की दी। लेकिन उनका अपना मुफाद तो था, उसके साथ साथ कराची को भी एक बाकायदा शहर की सूरत से तरक्की मिलती गई। लेकिन कराची किसी न किसी हालत में दुनिया के नक्शे पर मौजूद था। वो जो कदीम जो सयाह जो थे, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद इब्ने बतूता वगैरह ऐसे सयाह थे, उनकी याददाश्तों में और उनके बनाए हुए नक्शों में कराची की बंदरगाह को पॉइंट आउट किया गया है। नाम तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने उस वक्त, लेकिन इस बंदरगाह को पॉइंट आउट किया गया है। चूंकि ये कराची की बंदरगाह कुदरती बंदरगाह थी तो ये हर वक्त में एक्टिव फाल रही। अंदरून सिंध बल्कि पंजाब से, कश्मीर से, दरियाए सिंध के रास्ते तिजारती सामान यहाँ आता कराची की छोटी छोटी बंदरगाहों पर, और ये बड़ी बंदरगाह पर यहाँ से ये माल एक्सपोर्ट होता। और वहाँ से जो बाहर से, मशरिक़ वस्ता से, यूरोप से, अफ्रीका से जो माल इंपोर्ट होता वो भी यहाँ उतरता, और यहाँ से फिर पूरे सिंध, पंजाब और कश्मीर तक ये माल जाता था। तो कराची की तो एक खुसूसी हैसियत है, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त इस तकरीब का महवर इस वक्त लियारी है। तो लियारी भी अपनी हैसियत में एक कदीम उसकी हैसियत है। वो अपनी कदीम हैसियत में जिंदा था, मुतहर्रिक था, और बाकायदा जिंदगी अपने रंगों में रवा दवा थी। यहाँ भी लियारी जो है वो, आपको मैं बताऊं कि लियारी, मलीर, मंगोपीर ये कदीम तरीन बस्तियां आज से 150-200 साल कबल इनका आपस में लिंक नहीं था, लेकिन ये अपने अपने रंगों में रंगी हुई बड़ी भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ खेती बाड़ी थी बाकायदा लियारी में, लियारी नदी के थ्रू यहाँ से मंगोपीर तक यहाँ बड़े बड़े खेत थे, बाग थे। तो लियारी, और जब कराची को बाकायदा फॉर्म किया गया कराची की नाम से 1839 में जब ये अंग्रेज यहाँ आया तो उस वक्त इसको कई नाम थे इसके, कराचू, कोलाची, खुराची। लेकिन बाकायदा जब एक नाम उसको कराची दिया गया मेरा ख्याल से 1920 में शायद, तो ये तो खैर कराची की तारीख है। लेकिन फिर मैं आ रहा हूँ कि अपना इस वक्त महवर निशस्त का लियारी है। तो लियारी कराची की दरियाफ्त, क्या मतलब है, कह सकता हूँ कि कराची दुनिया के नक्शे पर जब ये मुतारफ हुआ, इससे पहले लियारी हजारों साल से मौजूद थी। कराची भी मौजूद था लेकिन नाम इसके मुख्तलिफ थे। और लियारी का भी जो नाम, जो हम अगर ये देख रहे हैं कि लियारी है, ये लियारी, उसका ये नाम शायद पुराने नाम कदीम तरीन किताबों में लियारी के नाम नहीं मिले, लेकिन अगलब इम्कान ये है कि लियारी का नाम यहाँ लियार के दरख्त थे जिसे लीवार कहा जाता है शायद बलूची में, उस, और गर्म हवाएं चलने वाली गर्म हवाओं को भी लीवार कहा जाता है।
تو ایسے کئی حوالے ہیں لیاری کے نام پڑھنے سے، اور اس وقت سے آج تک لیاری اپنے مشترکہ رنگوں میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لیاری کو بس کیوں توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ لیاری آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 سال پہلے سیاست میں بھی امام تھا، کھیلوں میں بھی امام تھا، راگ رنگ میں بھی یہاں سے لوگ نکلے، ہر طرح کے لوگ لیاری سے نکلے تھے، اور لیاری اس وقت اتنی خوبصورت بستی تھی، اور آج پھر یہ امن کی طرف لوٹ آئی ہے تو بڑی خوبصورت بستی ہے یہاں پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں بسنے والی جتنے مذاہب اور جتنے صوبے ہیں اور جتنی بولیاں ہیں، ان سب کے رہنے والے بڑے پرامن طریقے سے پہلے بھی رہتے تھے اور آج بھی رہ رہے ہیں۔ ٹھیک موسی صاحب؟ جی بہت بہت جی شکریہ موسی بہترین۔ سر، میری آواز آ رہی سیف ہے؟ الرحمان، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، جی آپ میری سوال آواز آ رہی ہے کیجیے اب تک؟ ہمارے پینل سے۔ جی مجھے پوچھ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ جی سر، میرا سوال محمود ہاشم صاحب سے ہے۔ محمود ہاشم صاحب سے ہے، کیا ٹاؤن کی سطح پر مختلف قوموں کی جماعت خان اور یہاں بسنے والے ڈیٹا موجود ہے؟ وقتاً فوقتاً ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ ٹاؤن کی سطح پر شبیر احمد ارمان جو ہے وہ صدائے لیاری سے اب صدائے جنوبی ہو گیا ہے۔ شبیر احمد ارمان نے اس پہ بہت کام کیا ہے، رمضان بلوچ صاحب نے اس پہ بہت کام کیا ہے اس ڈیٹا کے جمع کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اور میں ایک بات اور آپ کو عجیب بات بتاؤں گا کہ ہماری جو سندھ پولیس ہے، خاص طور پہ لیاری کی پولیس ہے، اس نے بھی ایک ڈیٹا بنایا تھا، اور جب میں تیسری مرتبہ جب منتخب ہوا تھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ لیاری کیا پورے ساؤتھ ضلع جنوبی کے اندر جتنے بھی ایریاز کے جو مختلف مقامات ہیں، چاہے وہ سوشل تنظیمیں ہیں، جماعت خانے ہیں، انجمنیں ہیں، مساجد ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم ایک جگہ جمع کریں۔ تو اس میں مختلف وقتوں میں مختلف کام ہوتا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پہ اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے جس طریقے سے دیگر کراچی کے ایریاز میں کام ہوتا ہے۔ لیاری جو ہے کراچی کی جو قدیمی جو ہے وہ اس کا وہ ڈیٹا آئی تھنک ابھی تک ایک کتابی شکل میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہم جس سے مستفید ہو سکیں۔ عبدالعزیز صاحب سے میرا سوال ہے، کیا سماجی اور ثقافتی ادارے اس ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ موسی صاحب یہ آواز کٹ رہی ہے اور نہیں آ رہی۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ مجھ سے پوچھا؟ کیا پوچھا؟ سر میں نے عبدالعزیز اسکانی صاحب سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا سماجی اور ثقافتی ادارے اس ورثے کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی یقیناً یہ ایک بنیادی کام ہے جس کے لیے تمام برادریوں کو ایک پلیٹ فارم سے اکٹھا ہو کر اپنے ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دراصل تمام برادریوں میں موجود سماجی اور ثقافتی اداروں نے اس بات کو ایزی لیا ہے اور اس پر اصولی کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ لیاری کی ثقافت اور وہاں کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پورا پاکستان مانتا ہے، وہاں کے ٹیلنٹ کو مانتا ہے۔ لیاری گولڈن کلچر کا ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس لیے اس کے جو سماجی ادارے ہیں، سماجی کارکن ہیں، وہ اس کے ایک ڈیٹا بنائیں، اس کو ورثے کو محفوظ کریں۔ ہمارا ورثہ ایک قیمتی ورثہ ہے جس میں تمام برادریاں، بعض علاقوں میں صرف 2-3 برادریاں ہوتی ہیں، یہاں تو میرے خیال میں درجنوں بھر برادریاں ہیں، ان کی ثقافت ہے، ان کا ورثہ ہے، تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا جو اب تک نہیں ہوا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سیف الرحمان ایک منٹ جو نا اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ آپ نے جو سوال کیا وہ سماجی تنظیموں کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے کوئی کام کیا۔ یقیناً لیاری میں سماجی تنظیموں نے اپنے طور پر لیاری کے ورثے کو جمع کرنے، ان کو جو ان کی نمائش کرنے میں اور اس میں جو نا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح سے جو ہے ایک قدیم ادارہ ہے لیاری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس نے اپنے طور پر بہت ساری کوششیں کی
اس کے بعد یہ جس ادارے کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ آج کا پروگرام ہو رہا ہے ویمن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان، انہوں نے ایک کتاب جو ہے نا ہم نے شائع کی تھی لیاری صدیوں سے، اس میں رمضان بلوچ، شبیر ارمان اور ہم لوگوں نے مل کے لیاری کی چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کتابی شکل میں موجود ہیں، لیکن یہ انف نہیں ہے، تو بہت ساری اور تنظیموں کو، لوگوں کو، دوستوں کو آگے آنا پڑے گا تاکہ وہ اس ورثے کو وہ یکجا کریں اور ایک پلیٹ فارم ایسا ہو جہاں پر اس کی مستقل ایگزیبیشنز ہوتی رہیں۔ آپ کو یہ محمود ہاشم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 11 علاقوں میں جی سر 11 ایگزیبیشن منعقد کی، بالکل سر بالکل کی اور انہی یوسیز کی ثقافت کو ہم نے جو ہے وہاں پر ایگزیبٹ کیا، تصویری نمائش آپ نے کی تھی سر، جی تصویری نمائش کی اور چیزیں تھی مختلف جو ہے، لیکن اس کے لیے ادارے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے چل کے بات کریں گے مہمانوں سے۔ جی جی سر عبد الغفور کھتری صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ لیاری میں مختلف مذاہب اور قوموں کی سرگرمیوں کو دستاویزی شکل دینے کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہاں، جیسے محمود ہاشم صاحب نے فرمایا، موسی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ کوششیں کی گئی ہیں، آسکانی صاحب نے یہی کہا کہ کوششیں کی گئی ہیں، لیکن سر یہ کوششیں اگر کسی مربوط کسی فلم کی صورت میں، کسی کتاب کی صورت میں، کسی جامد صورت میں، جیسے نا میوزیم میں کسی رکھا جاتا ہے کسی چیز کو، اگر اس صورت میں یہ موجود ہوں تو یہ ان کو دستاویزی شکل اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہو کہ پہلے اس پلیٹ فارم سے سب کچھ اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو کہیں رکھا جائے، نہ اکٹھا کرنے کی کوئی۔ اب دیکھیں جیسے محمود ہاشم صاحب کو شاید زیادہ واقفیت تو ہوگی کیونکہ وہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں، اور وہ جیسے یو سی کے وائس چیئرمین ہے یہ یو سی 4 محمود ہاشم صاحب کہاں پر ہے؟ یو سی 4 نیا بات کھڑا مارکیٹ کھڑا مارکیٹ۔ ہاں ٹھیک تو یہ واقف ہوں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ دستاویزی ثبوت کو پہلے اکٹھا کیا جائے۔ موسی صاحب نے بھی کہا، محمود ہاشم صاحب نے بھی کہا کہ کوشش کی تھی، جیسے وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے سجائے لیاری، آواز ریپیٹ ہو رہی ہے مجھے۔ محمود ہاشم صاحب آپ مائک آف کر دیں۔ ہاں ہلو، تو آسکانی صاحب نے بھی یہی کہا، محمود ہاشم صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ سرگرمیاں ہوئی ہیں کسی وقت میں، مختلف مذاہب کے رہنے والے، مختلف قوموں کے رہنے والے، ان کا دستاویزی، لیکن وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہوا میں اڑ گئی وہ چیز۔ اب دیکھیں نا، کتاب بھی رکھی رہتی ہے، کوئی اٹھائے، اس کو ہر وقت فعال رکھنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی طور پر کوئی یہ بیڑا اٹھائے، لاکھوں میں کوئی ایک فرد ہو جو اس کا بیڑا اٹھائے، وہ اپنے چند ساتھیوں کو جمع کرے اور اس کو دستاویزی شکل دے، اس میں جو ہم خیال لوگ ہیں وہ اس کی ہیلپ کریں۔ لیکن اب اسی طرح ہم باتیں کریں گے گفتن برخاستن، تو اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی اس کا ایک شخص بیڑا اٹھائے، پھر اس کو اپنے ساتھ لے لوگوں کو، اور وہ حکومتی سطح کے بھی لوگ ہوں، جیسے یہ محمود ہاشم صاحب ہیں، یہ حکومتی سطح کے فرد ہیں، آسکانی صاحب ہیں، تو میں ہوں، رمضان صاحب ہیں، ارمان صاحب ہیں، خود موسوی صاحب ہیں، تو ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے مواد لیا جائے اور ان کو کسی جگہ پہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے سر؟ جی سر بہت بہت شکریہ سر۔ ایک اور سوال جو ہے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہمارے نوجوان جو لیاری کے نوجوان ہیں وہ آہستہ آہستہ لیاری کے کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ ہاں سر، یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے، بہت پیارا۔ کیا نام آپ کا؟ ارسلان؟ سیف الرحمان صاحب، بڑا پیارا سوال کیا۔ نہ صرف لیاری بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ، بولیوں کے لوگ اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں، نہ صرف بھولتے جا رہے ہیں بلکہ ان کو بھول کر ان کے بھولنے میں بھی فخر استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو
अब बोलने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अपना जो रिवायती कल्चर जो है, शादी ब्याह में हो कल्चर हो या किसी और फंक्शन का कल्चर हो, न सिर्फ लियारी बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर पाकिस्तान की कराची की कदीम जितनी कौमें हैं कदीम, उनसे मैं ये सवाल करूंगा कि उनके बड़े क्यों नहीं ये सिखाते उनको कि तुम अपने कल्चर के साथ जुड़े रहो, अपनी तहजीब के साथ जुड़े रहो, अपनी जबान के साथ जुड़े रहो। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे साथ मौजूद हजरात हैं, आस्कानी साहब, महमूद हाशिम साहब और ये मूसवी साहब, शायद इनके इल्म में भी ये बात होगी कि ये कल्चर की तबाही बड़ी स्पीड से हो रही है और ना हम रोक सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बड़ों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है। आप लियारी को रो रहे हैं और मैं पूरी ऑल ओवर कराची को रो रहा हूँ। जी बिल्कुल। Thank you. बहसीत नौजवान मैं जो इस वक्त लियारी में काम कर रहा हूँ और जो मैंने नवाबाद यूथ सेंटर के साथ काम किया है, सर मैंने अक्सर ये देखा है, अक्सर घरानों में जो है उनकी अपनी बोली नहीं बोली जाती, जो उनकी कल्चरल जबान है, जो उनकी मादरी जबान है, वो नहीं बोली जाती। मतलब उनको उर्दू शुरू से सिखाई जाती है और वो घर पे भी उर्दू इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी बात है कि उर्दू जो है हमारी कौमी जबान है, लेकिन कौमी वो ज़बान लोग है। अपनी जबानों से जो है ना दूर होते जा रहे हैं, वो अपनी बोली नहीं बोलते। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहिए। ये उर्दू बोले हमारी कौमी जबान है। कारोबारी जबान भी इस वक्त हो गई है। आस्कानी साहब, ये तीनों हजरात जो बैठे हुए हैं, इनको याद होगा किसी वक्त में गुजराती कराची की कारोबारी जबान थी। शायद इन तीनों के इल्म में होगा, मुफती साहब, रहमानी, आस्कानी साहब और महमूद हाशिम साहब, आपके इल्म में होगा कि गुजराती यहाँ की कारोबारी जबान थी, लेकिन फिर पार्टीशन के बाद बदलता है, बहरहाल हर चीज बदलती रहती है। तो चले उस कारोबारी जबान को तो छोड़ दें, लेकिन घर के अंदर कम से कम ये भी सीखिए, उर्दू भी आप बोलें, लेकिन अपनी जो आपकी अपनी बोली है, सकाफती बोली है, कम से कम बोलने की हद तक, समझने की हद तक तो ये उन बड़ों का फर्ज है कि उनको सिखाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे जो है एक सवाल आया है शबीर हुसैन सर की तरफ से। उन्होंने कहा है नौजवान नस्ल को दस्तावेजी फिल्में ज्यादा मुतासिर करती हैं, क्या मुफ्ती साहब इस पर काम करेंगे? बिल्कुल शबीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। दस्तावेजी फिल्मों के लिए हमने लियारी फिल्म फेस्टिवल जो है एक मुनाकिद किया था आज से 4 साल 5 साल पहले, जिसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। मशहूर फिल्मी स्टार्स जो है ना उसमें जो है ना हमने मदऊ किए थे, और लियारी से हमने नौजवानों ने जो दस्तावेजी फिल्में बनाई थी उनकी वहां पर एग्जीबिशन की थी, उनकी नुमाइश की थी। तो ये 3 दिन का एक फेस्टिवल था, और हम एनकरेज करते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है थिएटर्स का, ड्रामों का, फिल्मों का, और खासतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का। और आज तो जो है ना यूट्यूब ने हमें आज़ादी दे दी है कि हम जो है ना फिल्म अपनी बनाकर और लोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं गफूर खत्री साहब की प्रीवियस बात को जो है ना उसका जवाब दूंगा कि खत्री साहब, आपको याद होगा कि यहाँ पर 10-12 के करीब गुजराती अखबार थे जो बंद हो गए। अभी इस वक्त शायद एक अखबार वतन है गुजराती, जो है ना यहाँ से लियारी से जो है ना शाया होता है, वतन अखबार जो है मेरा, और उसके जो सर, पब्लिशर थे उसने भी मुझे ये आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि वतन भी तकरीबन बंद हो गए हैं। हाँ, मुझे उसने कहा था कि उसके सत्ती पब्लिशर साहब हैं, ने, वो अपना नाम साटी उस्मान साटी साहब, साथी, मेरी मुलाकात रहती है जी उनसे। जी तो जी वो जी कहते हैं कि अब यार गुजराती पढ़ने वाले जो पुरानी नस्ल थी, उनको जी बेचारे वो अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं। अब नई नस्ल तो जानती नहीं, अलिफ बे भी नहीं जानती गुजराती का, तो हम अब अखबार किसके लिए छापें? तो जी। वो अब और इस बाहर, तरह से जो है ना गुजराती स्कूल्स होते थे लियारी में, जी जी वो बिल्कुल सही, जी गुजराती बिल्कुल स्कूल सही, भी तकरीबन जो है ना बंद हो गए हैं। तो बंद ये हो गए। एक आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जबान जो है वो खत्म होती जा रही है, एक कल्चर जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के कल्चर को प्रमोट करें और अपनी नस्ल और उसको प्रिजर्व करें, खासतौर पर महफूज करें,
ताकि जो है नई नस्ल जानकारी हासिल कर सके। हम डायनासोर की तरह जो है इस तरह ना हो कि डायनासोर 10,000 20,000 बिल्कुल, साल पहले था, हाँ तो हम ये कहेंगे यार ये जबान जो है ना तो पहले थी और अब नहीं है, ये शायद मोहनजोदड़ो की जबान। तो हमें इस पे जो है ना काम करना है। जी सैफुर रहमान। सर एक सवाल है कि लियारी के लोगों और बुजुर्गों ने लियारी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? मेरा ख्याल है ये सवाल जो है ना आप हाशिम साहब से पूछें, महमूद हाशिम साहब से। जी सर, महमूद महमूद हाशिम साहब, मैं हाशिम साहब चाहूंगा आप कि इसका इसका जवाब जवाब दें। क्योंकि आप जो है जवानों के साथ भी बूढ़ों के साथ भी बड़ा सही कहा, बड़ा सही कहा। सर आप जवान रिपीट कर देता हूँ। सर सवाल ये है सवाल कि लियारी के लोगों और बुजुर्गों ने लियारी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या इकदाम किए? इससे कबल भी मैं अपने जवाब दे चुका हूँ कि मौसवी साहब जैसे बुजुर्ग, और मैं भी अब बुजुर्गी की तरफ ही आ रहा हूँ, नौजवानों में तो मेरा शुमार नहीं होता। वक्तन फवक्तन यही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि हमारे समाजी लोग ही हैं, जैसे गफूर खत्री साहब जैसे लोग मौजूद हैं, आसकानी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, रहीम मुशफी साहब जैसे लोग हैं, वो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए मुख्तलिफ जिस तरीके से इस वक्त जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अब लाइव जा रहा है, ये भी हमारी सकाफत को महफूज करने का या हमारे लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का जरिया बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि हम जैसे लोग ही हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में चीता चीता नाम है, बहुत सारे माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं इस पे काम कर रहे हैं। वो अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं, बलोच कल्चर के हवाले से या कच्छी कल्चर के हवाले से अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। तो ये इंफरादी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन गफूर खत्री साहब ने जो एक बात की है कि अब इस पे जो है इज्तिमाई कोशिश करने की ज़रूरत है, वरना वही बात कि बड़ी हैरत होती है कि अभी जब मैं कच्ची कम्युनिटी से मैं जब देखता हूँ कि मेरी बिरादरी का या मेरी मेमन कम्युनिटी का बंदा है या मेरी सिंधी कम्युनिटी का बंदा है या मेरे बलोच कम्युनिटी का बंदा है, वो अपने बच्चे से उर्दू में बात कर रहा होता है। उर्दू एक राब्ते की जबान है। उर्दू मादरी जबान पाकिस्तान बनने के बाद हुई है, उससे पहले फारसी थी, या गफूर खत्री साहब ने कहा कि गुजराती जो है वो कारोबारी जबान हुआ करती थी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने सकाफत को और विरसे को भूलते जा रहे हैं। हमें उस तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि अक़वाम आलम की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो इस खोज में है कि वो अपने सकाफत को ढूंढे। जिस तरह हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या मिस्री कदीमी जो सकाफत है, लोग क्यों उस तरफ लौटते हैं? वो चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि वो उनके आबा अजदाद किस रहन सहन से रहा करते थे। अब तो हम तो आसमानों तक पहुंच गए, मरीख चांद उसको मुसखर कर रहे हैं, उस तक की जस्तजू कर रहे हैं। तो हमें ये तो करती मुश्किल चीज नहीं है। अगर इस पे मिल बैठ के एक छोटा सा एक इदारा बनाया जाए, मुसवी साहब की सरबराही में गफूर खत्री साहब रहनुमाई कर सकते हैं, जिन तरीके से वो बात करें। उनकी गिरफ्त है कराची की तारीख पे और लियारी की तारीख पे। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो हम जैसे अगर सरकारी लोग हैं, कभी सरकारी हैं या कभी समाजी हैं, वो दोनों तरीके से चलते रहते हैं, तो एक इम्तिजाज बन सकता है सब लोगों का मिलके। नौजवानों को हम एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पे अगर बुजुर्ग और नौजवान मिलकर इस पे काम करेंगे तो हम अपने सकाफत को महफूज कर सकते हैं। सर एक और सवाल है आपसे। क्या आप समझते हैं कि लियारी टाउन पे एक म्यूजियम का क्याम लाया जाए जहाँ लियारी के कदीम नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस पे काम होना चाहिए। इस पे मुसी साहब के बिल में होगा कि एक लियारी ऑडिटोरियम की बात शबीर बलोच साहब, अब्दुर्रहीम मुसवी साहब, बहुत सारे मेरे नौजवान जो है, उन्होंने मलिक फयाज साहब से इस हवाले से जो है एक मीटिंग भी की थी कि हमारी जो है वो मुल्ला फाजिल हाल को जो है वो खत्म करके वहाँ पर एक सकाफती ऑडिटोरियम जब बनेगा तो उसमें म्यूजियम भी बन सकता है। उसमें जिस तरीके से आर्ट्स काउंसिल में एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी काम हो सकता है। तो उस पर जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ पीपल्स पार्टी के सदर खलील होश साहब उस पर काम कर रहे थे। अब मेरी सुस्ती कहें कि मैंने उससे फिर के बाद रब्ता नहीं किया, तो आपने मुझे थोड़ा मेरी घंटी बजा दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस हवाले से काम करना शुरू करूंगा और उसको मैं टारगेट करूंगा। और मैं आपको मुसी साहब को भी मैं एक छोटी सी खुशखबरी दूंगा।
जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट की मैंने आपसे बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। छोटा सा कतई अराजी है, 2 मंजिल पे होगा, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोग हमारे रहनुमाई करें, सरपरस्ती करें, ताकि उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट नयाबाद में बन रहा है वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट छोटा सा यूथ डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। तो एक शाख हम इसको भी बना सकते हैं, इससे भी आगाज कर सकते हैं। उसमें मेरी खदमात, मेरी जो भी मामलात है उसमें मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ हाजिर रहूँगा। मुसवी साहब जैसे, गफूर कबीर साहब, आसकानी साहब जैसे लोग हैं, हमारे यूथ हैं, तमाम लोग उस पर काम कर लेंगे। ऑडिटोरियम भी आपने जो बात की है उस पर इंशाल्लाह ताला मैं आज ही अभी कोई आपके इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी लोग से रब्ता करूँ। खलील लोग साहब जो है सिंध गवर्नमेंट से रब्ते में, क्योंकि हम ये करना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये खलील लोग साहब ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी ले ली थी, तो इंशाल्लाह ताला अब फिर से जो है वो आयल, क्योंकि अब हमारा निज़ाम जो है बल्दियाती निज़ाम 1 माह में ख़त्म हो जाएगा, तो हम जो है वो समाजी कामों पे ज़्यादा हमारा ध्यान होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और लियारी के लोगों के लिए जो है वो कल्चर जो है एक सकाफती ऑडिटोरियम और एक मरकज़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बताएं, आप लियारी कल्चर के क्लब के जो है सरबराह हैं, तो आपसे ये सवाल है कि आप इसके बारे में हेलो जी जी आसकानी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जनाब, सैफुर रहमान, ये एक शानदार मिसाली प्रोजेक्ट है जो वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन और नवाबाद यूथ सेंटर के जरिए शुरू किया गया है, लियारी कल्चर क्लब। इसका दरअसल बुनियादी मकसद, क्योंकि लियारी एक गुलदस्ता है, उसमें कई सकाफतें हैं, तो उन सकाफतों को एक जगह जमा करना, एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। वर्षे की तारीख मरतब करनी है, वो रस्म व रवाज तक अब तक महदूद हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इस वर्षे की हिफाजत की जाए। दरअसल इन बरादरियों के सकाफत को यकजा करने और इन बरादरियों के सकाफत को यकजा करने और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की अशद ज़रूरत है। सकाफत को यकजा करने और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की अशद ज़रूरत है, ताकि इनकी सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसकी तारीख मरतब की जाए। मैंने कुछ बात जो की थी वो सॉरी सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसकी तारीख मरतब की जाए। ऐसी जगह मिले जहाँ पुरअमन माहौल इनको मिले, सकाफती वर्षे को रंग ढंग में वो डाल सकें। ऐसी जगह मिले जहाँ पुरअमन माहौल इनको मिले, सकाफती वर्षे को रंग ढंग में वो डाल सकें। ये एक देरीना ख्वाब है जो हमारे मोहतरम अब्दुल रहीम मोसी साहब का है। ये एक देरीना ख्वाब है। सर माइक ऑफ। इस गुलदस्ते की हिफाजत, तरवीज और तरक्की के लिए काम किया जाए और इसमें तमाम बरादरी की नुमाइंदगी हो। इस क्लब का इसमें तमाम आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपकी आवाज अभी क्लियर आ रही है। हेलो। और इसमें तमाम बरादरी की नुमाइंदगी हो, इसलिए लियारी कल्चर क्लब की बुनियाद रखी गई है। इंशाल्लाह कोरोना क्राइसिस से निकलने के बाद इसमें पेशरफ्त तेज की जाएगी और उसमें तमाम बिरादरियों को, उनके नुमाइंदगान को इसमें शरीक किया जाएगा, ताकि इसको हम बड़ी तेजी से आगे की तरफ रवा दवा करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें तमाम सकाफतों को एक जगह जमा करने में मददगार साबित होगा और इंशाल्लाह ताला इस पर बहुत जल्द काम होगा। शुक्रिया। बिल्कुल। सर वो मैंने जो बात की थी वो मुकम्मल आपने सुनी थी कि नहीं सर? तो कि मैं ऑफलाइन हो गया था या कोई ट्रबल था। मैंने आपसे एक बात की थी लियारी ऑडिटोरियम के हवाले से, जो उस पे जो काम हो रहा था। तो उस हवाले से जो अब्दुल खलील होस्ट साहब पीपल्स पार्टी के जो साउथ के सदर हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको हम मैं भी इस पे मजीद जो है वो काम करूँ, उसको जल्द से जल्द का आगाज किया जाए। सुना है कि उसका आगाज जल्दी होगा सर। ये इसमें सिंध गवर्नमेंट से राब्ता है खलील साहब का, उस पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी डीएमसी की है तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर लेटर जो है जारी करवा दूंगा उनको, ताकि टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर का एक अमल पेश हो जाए, तो ताकि ये काम जल्द से जल्द, और मैं खुद इस पे जो है वो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, और अपनी निगरानी में इंशाल्लाह ताला इस काम को करवाएंगे सर।
महमूद हाशिम साहब, आपसे एक सवाल किया है मैम सबिया शाह ने कि क्या हुकूमती सतह पर लियारी कल्चर डे को मनाया जाए? लाजमी हो तो लियारी तो मदर ऑफ कराची है। कराची अगर हम अपनी मदर डे अगर हम मनाते हैं तो कराची लियारी भी एक मदर है कराची की, उसका डे मनाना चाहिए। हुकूमती पे तो खैर बड़ा मुश्किल अमल है, एक दो सेमिनार ही हो जाएंगे, लेकिन अगर हम मिल के सब, कोई बलोच कल्चर डे बनाता है, कोई कच्ची कल्चर डे बनाता है, कोई सिंधी कल्चर डे बनाता है, तो ये अच्छा एक मैं समझता कॉन्सेप्ट है कि लियारी जो है मदर ऑफ कराची के नाम से जो एक फेस्टिवल या एक दिन मनाया जाए ताकि सब लोग मिलकर इसको मनाएं। बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, लेकिन हुकूमती सतह पे मैं इस हवाले से मैं इसकी तायद नहीं करूंगा, क्योंकि हम ही लोग हैं कुछ कर सकते हैं। और हुकूमती सतह पे जो है पीसी में या मुख्तलिफ जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे सेमिनार हो सकते हैं, लेकिन इस पे काम हम जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो हो सकता है, वरना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अब्दुल गफूर खत्री साहब, सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर आ आपसे रही है। मेरा सवाल है, हमारे अदीब दानिश्वर जो लियारी के हमारे अदीब हैं और दानिश्वर हैं, वो तारीख तमद्दुन की महफूज करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी सैफुररहमान साहब, ये लियारी में बसने वाले तमाम कौमियतें जो हैं उनका अपना कल्चर में शायरी भी आती है, कल्चर में गायकी भी आती है, कल्चर में उनका लिबास भी आता है, उनका रहन सहन आता है, वो क्या पहनते हैं उनका पहनावा भी आता है। जिस तरह आपने पहले शायद कहा ना कि ये कल्चर लूज होता जा रहा है, तो इस हवाले से अगर लियारी के अदीब हों, इसके समाजी वर्कर हों, अगर कहीं कोई कभी 2-4 महीने में एक फेस्टिवल कर दें कि लियारी की तमाम तमाम तो नहीं, कुछ कम्युनिटीज के अगर इनकी शायरी है, इनकी गायकी है, इनका लिबास है, इनका खाना पीना है, कभी कभार 2-4 महीने 6 महीने में एक फेस्टिवल अगर हो जाए, बहुत छोटा सा, क्योंकि बड़ा खर्चे हैं उसमें, तो इस तरह देखें ना, एक लोग कहते हैं ना कि अगर घंटियां बजती जाएंगी तो सुनी सुनी जाएंगी, लेकिन इस तरह हम सिर्फ बातें करेंगे और अमल ना करेंगे तो उस पर फायदा कुछ भी नहीं होगा। कभी महमूद हाशिम साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसका इनेकाद करें, किसी मुल्ला फाजिल हाल हो या इसके अलावा एक मिनट हाँ फोन आ गया था। मुल्ला फाजिल हाल हो या अब्दुल खालिक जुमा हाल हो, छोटा सा फंक्शन सही, लेकिन इब्तिदा तो की जाए इसको। फिर देखें आप कितने नौजवान जो हैं, नौजवान वैसे भी ये इंटरनेट है इसके बड़े माहिर हैं, ये जो पैगाम जो है, पैगाम क्या, ये जो है सकाफती वर्षा, लोक वर्षा, अगर हम इसको नेट में भी महफूज कर लें तो ये नौजवान इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते। आसकानी साहब हैं और मैं हूं, हम तो ये नेट वगैरह नहीं जानते इतना। सर आपसे एक और सवाल है कि इसी सोशल मीडिया के हवाले से है कि जो हमारे सकाफती वर्षा को महफूज करने और मुस्बत तस्वीर पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का क्या किरदार हो सकता है? सर मैंने यही कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खैर जैसे ये जो चैनल हैं इस वक्त, ये वश टीवी है, अगर ये इसको कुछ आगे बढ़े, ये वश टीवी या दूसरे जो अखबार हैं, इलाकाई अखबार तो बंद हो गए, मूसी साहब ने कहा, तो बाकी रह गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही एक वो इस वक्त मीडिया है जिसको हर कोई ऑपरेट भी कर सकता है, इसमें लोड भी कर सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये प्रिंट मीडिया इस वक्त ये काम नहीं कर सकने की, काम कर सकने की पोजीशन में नहीं है। सोशल मीडिया ही है, इसके थ्रू अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, और या फिर कोई तकरीबात का इनेकाद है, छोटी मोटी सही तो तकरीबात आप रखें और उसकी कवरेज दें, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अजीज आसकानी साहब, आप इसी सवाल पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर इसका क्या किरदार हो सकता है? मेरा ख्याल ये है, जी मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये जो है सिर्फ लियारी की एक मस्बत तस्वीर पेश करें
اور منفی خبروں کو جگہ نہ دیں تو جو ہے لیاری کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہو سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کیوں لیاری کو کی منفی خبروں کو تو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میڈیا جو کردار ادا کر سکتا ہے چاہے وہ الیکٹرانک ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, وہ مثبت خبروں کی طرف جائے, پازیٹیوٹی کی طرف اگر جائیں گے تو یہاں پر ان کو گوہر نایاب ملیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو پورے پاکستان میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی چیز, اس طرح کے لوگ, اس طرح کی ثقافت, اس طرح کا ورثہ کہیں نہیں ملے گا جو ہم کو جو ہے لیاری سے ملے گا. بات ہے سننے کی اور تعصب کی اینک اتارنے کی. اگر یہ میڈیا یہ کام کر لے تو ایک ہم پازیٹیو تصویر علاقے کی پیش کر سکتے ہیں. جی جی سر آپ سے سوال ہے, لیاری کے کلچر کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری کیا صرف حکومت کی ہے یا لیاری کے لوگوں کے بغیر یہ ناممکن ہے؟ ارے بابا یہ تو ایک انڈر اسٹوڈ بات ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی, حکومتیں صرف سرپرستی کریں, لوگ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. ہماری تنظیمیں, ہمارے ادارے, ہمارے لوگ, ہمارے بزرگ, ہمارے صحافی, ادیب, شاعر, وہ صرف یکجا ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں اور یہ ایک مقصد بنا لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور حکومتیں صرف جو ہے نا سرپرستی کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں اگر محمود ہاشم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یو سی میں, ان کی آشیرواد اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو بہت سارا کام کر سکتی ہیں. جو ڈیٹا جو ہے نا چاہیے وہ ان سے مل سکتا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان سے جو ہے نا مل سکتی ہیں. لیکن لوگوں کو آگے خود بڑھنا پڑے گا, لوگ تو خود آگے آئیں, اور تبھی تو جو ہے نا کوئی ہوتا بھی تب ہے جب جو ہے نا لوگ آگے بڑھتے ہیں. اگر لوگ آگے نہیں بڑھیں گے اور لوگ صرف جو ہے نا دوسری طرف جائیں گے, نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو خود کو آگے آنا پڑے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ادیبوں کا, شاعروں کا, سوشل ورکرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی سر, کیا یہ ثقافتی پس منظر ان قوموں کے درمیان اتفاق پیدا کرتا ہے یا اس بنا پر ان کے درمیان اختلافات جنم لیتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ تو سماجی اور سوشل ورکروں پر اور سیاسی ورکروں پر ہے کہ آپ اس قیمتی ایک جو ہے یہ لگاؤ ہے, ثقافتوں کا لگاؤ آپس میں, اس کو آپ لڑانے کے لیے استعمال کریں تو یہ بھی ہوگا. اگر اس کو آپ آپس میں پیار بانٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ پیار بڑھ جائے گا. کتنی لیاری کے اندر کتنی ثقافتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی ثقافتیں اس وقت ہیں پاکستان کے دائرے میں, وہ تمام ثقافتیں اس وقت لیاری میں موجود ہیں. تو ان سے کوئی پازیٹیو کام لیا تو جائے. اگر آپ کوئی ان سے کام لینے والا آگے آئے گا, ان کی ثقافتوں کو مجتمع بھی کرے گا, ان کی ثقافتوں کو اجاگر بھی کرے گا, تو یہ معاملہ لیاری میں کیا پورے پاکستان میں ایک اتفاق سے فضا بن جائے گی. بہت بہت شکریہ. موسی صاحب, آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ جو ہے ہمارے گیسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی اس نشست کا جو سم اپ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تینوں اسپیکرز جو ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ لیاری میں ایک میوزیم کا قیام ہونا ضروری ہے, آڈیٹوریم کا قائم ہونا ضروری ہے, اور پھر جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوگی جہاں پر جو ہے نا لوگ سارے جمع ہوں گے اپنے ورثے کو دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اور اس سلسلے میں ہمارے تعلیمی ادارے, خاص طور پر یہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی, اس میں جو ہے ایک بڑی پیش رفت کر سکتی ہے, پیش قدمی کر سکتی ہے. وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھیسس کے لیے, لیاری پر ریسرچ کرنے کے لیے, لیاری کے قوموں پر ریسرچ کرنے کے لیے, لیاری کے رسم و رواج پہ ریسرچ کرنے کے لیے, ان کے شاعروں پر ریسرچ کرنے کے لیے, اور گیت جو ہمارے پرانے جو نا غیر مروج ہوتے جا رہے ہیں, مختلف قوموں کے جو ہے جو گیت ہوتے تھے شادی بیاہ کے, ان پر ریسرچ کرنے کے لیے, اور جو مختلف رسومات ہوتی تھیں
اس پر ریسرچ کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا، اور جب ایک پلیٹ فارم ملے گا اور وہاں پر لوگ جو ہے ریسرچ کریں گے تو اس سے جو دستاویز بنے گی وہی ہماری تاریخ کو محفوظ کرنے کا سبب بنے گی۔ یہاں لیاری کی تاریخ اتنی ہم پرانی نہیں کہہ سکتے، اگر ہم جو ہے نا یہ 1700 سے لے کر بھی شروع کریں تو بھی جو ہے نا یہ 200 سال 300 سال کی تاریخ ہے، اور اس کو پرزرو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف بات ہے ول کی۔ اور اس میں ہمارے پولیٹیشینس ہم بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ پولیٹیشینس کا ٹھیک ہے ایک اپنا جو ہے مینڈیٹ ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ماضی کی طرح سماجی تنظیموں کی سرپرستی کریں تو جو ہے یہ بہت اچھے اس کی جو ہے نتائج آ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جی جی سر آپ فرما رہے تھے۔ ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ جو ہم نے لیاری کلچرل کلب کی ایک ابتدا کی ہے، بنیاد رکھی ہے، اور اس کا جو ہے نا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ آسکانی صاحب جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے، اور محمود ہاشم صاحب بھی اس میں شامل ہیں، شبیر رحمان بھی ہیں، شہزاد قطری بھی ہیں، اور مختلف اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو موسی جن صاحب کو آپ جو کی ہے نا بات دیکھ کاٹ کر رہا ہوں، موسی صاحب جی ذرا سا آپ کی بات کاٹ کے تھوڑی سی عرض ہے کہ جب کبھی جی لیاری کو آپ ہائی لائٹ کریں یا تو لیاری کے کرائٹیریا سے تھوڑے سے ٹچ جو علاقے ہیں نا ذرا ان کو بھی اپنی گرفت میں لیں، جیسے لی مارکیٹ ہے، بھیمپورہ ہے اور رنچوڑ لائن، ان کو دیکھیے بھی ہماری نظر میں لیاری کے قطری صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری نظر میں یہ تو لیاری کو کاٹ دیا گیا، لیاری کو کے بازو بھی کاٹے، اس کا گردن بھی کاٹا، اس کی ٹانگیں بھی کاٹی، ایک دھڑ جو ہے نا بیچ میں چھوڑ دیا ہے، لیکن جو علاقے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا یہ بولٹن مارکیٹ تک کا جو علاقہ ہے، ٹاور تک کا جو علاقہ ہے، اور وہاں پیچھے جو ہے نا آپ کا ماری پور ہے، مشرف کالونی گریکس ہے، یہ سب جو ہے نا یہ لیاری ہے جس کو جو ہے نا، اور یہ پوری کلچر آپ اس پورے کلچر کو اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ اگر آپ جو ہے نا بھیمپورہ جائیں گاڑی کھاتا جائیں، یا جو ہے نا مطلب آپ جو ہے نا ماری پور جائیں، یا آپ جو ہے نا چاکی واڑہ جائیں، بیار کالونی جائیں، یہ آپ کو ایک ہی جو ہے نا وہ اس کے ملیں گے۔ یہ تو انتظامی یونٹ ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جب لیاری کے حوالے سے آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو یہ لی مارکیٹ، بھیمپورہ، ایون رنچوڑ لائن، آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ جتنی آپ کو کیا سب کے علم میں ہے کہ یہ جتنی خوبصورت عمارتیں خرید رہی ہیں کراچی کی معمار برادری لوگ تھے، تو ان کو نہ بھولے کبھی مارواڑی ٹھیک ہے سر، مارواڑی کمیونٹی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے کراچی میں، اور دوسرے یہ کھڈا کے آس پاس جو یہ موانو کا علاقہ ہے، یہ بھی قدیم رواسی ہیں یہاں کے۔ محمود ہاشم صاحب کو جانتے ہوں گے ان کے یہاں کی تاریخ کو، یہاں کے رہنے والوں کو بالکل جب کبھی کوئی تیاری کے حوالے سے کام تو ان کو نہ بھولیں، یہ میری درخواست ہے۔ یا وہ شیدی کمیونٹی ہے آپ دیکھیں جو ہے نا آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، سیف الرحمان صاحب محمود ہاشم صاحب جی آپ جی موسی صاحب محمود ہاشم آپ صاحب ہاں محمود ہاشم صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بہت اچھا آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، اس میں ایک میں بات کہوں گا سر، ایک عجیب معاملہ ہے کہ ثقافت کی تو بات کر رہے ہیں، ورثے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی لیاری میں کسی عمارت کو جو ہے محکمہ ثقافت نے ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے لی مارکیٹ بھی ہیریٹیج میں نہیں آتا، اس پہ بھی محنت شبیر رحمان صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج قرار دیا جائے، کیونکہ اب تو صرف قبرستان ہی رہ گئے ہمارے پاس، کچی میمن قبرستان ہے، یا حسینی قبرستان ہے، یا جمیلہ پپی کے اسٹیشن کی اگر آپ بات کریں گے، اور 1920 کی ویکسینیشن سینٹر ہے گڑانی اسٹاپ پہ، اس کے وہ بھی ذبح حالی کا شکار ہیں۔ تو چند ہی چیزیں ہمارے پاس لوگ اس سے کی رہ گئی ہیں، لیکن وہ بھی ذبح حالی کا شکار ہیں اور ان کو ریکگنائز نہیں کیا جائے حکومتی سطح پہ۔ تو سر اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اس پہ کام شروع ہوا تھا، سر اس سے ہوا تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔
इस पे काम शुरू तो हुआ। मसला तो यही है कि अमल करवाना आप जैसे लोगों का काम है। सर ये मसला ये है कि जब कोई भी नया सरकारी ऑफिसर आता है उसकी अलग से तरजीहात होती हैं। तो पिछले जो डिप्टी कमिश्नर जो आए थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, तो उन्होंने बड़ी हमारे साथ मेहनत की थी, फोटोज बनाए थे, बहुत सारे मामला किए थे, लेकिन जो ली मार्केट की दुकानों वाला जो मामला जब से चला है तो उसके बाद जो है ये अल्तबा का शिकार हो गया। वरना इसको भी प्रिजर्व करने की और उसको असली जिस तरह एम्प्रेस मार्केट है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है जो बरतानी दौर में जो चीजें थी, जैसे बंस रोड हो गया या एम्प्रेस हाँ। मार्केट हो गया या जयपुर स्ट्रीट, मुख्तलिफ एरियाज को उसको पुरानी शक्ल में ला रहे हैं। तो हाँ। ली मार्केट भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी दर्जे में आ जाए तो उसको महमूद साहब कम से कम इसके टावर को प्रिजर्व कर दें। बिल्कुल सर, लेकिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस वजह से हम खामोश हो जाते हैं क्योंकि हम टावर सियासी लोग हैं। को बेरोजगार करने में कुछ नहीं होगा। टावर अपनी जगह खड़ा हुआ है सर वो इस पे काम कोई वो दुकान नहीं है टावर। सर अब तो लाजमी बल्दियाती निज़ाम के खत्म होने के बाद तो फिर इस किस्म की जो तरजीहात इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। सर मेरे आपसे एक पर्सनल सवाल है जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हमारे लियारी का ट्रामपट्टा चौक जिसको गिरा कर एक इमारत बनाई जा रही है, उस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सर मेरी आवाज आ रही है? इससे क्वेश्चन किया आपने? सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आवाज डबलिंग हो रही है। आप लियारी ट्राम पट्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसी तो खैर आप ओल्ड सिटी एरिया की अगर मैं मिसाल दूं, ओल्ड सिटी एरिया में मैं लियारी साइड की बात करूंगा। ओल्ड सिटी एरिया में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स करार दी गई, हेरिटेज बिल्डिंग्स कि भाई ये सकाफती विरसा है, इसको ना छेड़ा जाएगा ना इसको तोड़ा जाएगा, इसको अपनी शक्ल में बरकरार रखा जाएगा। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि बाकड़ा होटल के सामने एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी, लेकिन उसको नंबरिंग करने के बाद अब क्लिफ्टन पे आर्ट्स का बहुत बड़ा कॉलेज में, नाम मुझे याद नहीं है, वो उसको वहां पे प्रिजर्व कर लिया गया, पूरी इमारत को जो उसी तरीके से खड़ा कर दिया गया। तो बात ये है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं या हमारा जो सकाफती विरसा है वो बस थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद जो है उसका जो दर्जा तब्दील कर दिया जाता है। जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो है उसका जो है वो जो नॉमिनल से तब्दील करने के बाद वहाँ बिल्डिंग बन रही, तो ट्रामपट्टा कौन सी बड़ी बात है। ट्रामपट्टा तो पूरे कराची में चला करता था। अब मेरे जहन में नहीं है, बेहतरीन बात की। हाँ पूरे कराची में चला करता था। मेरे जहन में नहीं है कि कहाँ अब वकूर खत्री साहब इसके बारे में सही उसका महली वकूफ बताएंगे कि कहाँ से चलती थी। भाई ये मुझे याद है कि लियारी में ट्रामपट्टा हुआ करता था, चाकीवाड़ा चाकीवाड़ा एक रूट था, गार्डन रूट था, और एक सदर थे, और सदर से दो रूट और थे, और सोलर बाजार जी और सदर बाजार। तो ये मालूमात में इजाफा हुआ ना। वजह ये कि ये भी हमारा हेरिटेज ही था जो कि वो अंग्रेजों की तरफ से आया था, लेकिन लाजमी है कि कई सौ साल अगर एक चीज चलेगी तो वो एक सकाफती विरसा ही बन जाता है। सर एक बात कहूँ कि कराची को जिस तरह अंग्रेजों ने सजाया संवारा, लेकिन उसके बाद पार्टीशन के बाद हमने कुछ भी नहीं किया बल्कि उनके तमाम कामों को बिगाड़ दिया। तमाम बिल्कुल कराची का वो हुस्न ही तबाह हो गया जो पार्टीशन से पहले था। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर, साहब ये जो मैंने कहा ये आप तक पहुंचा ना? ये जो सर एक बार और दोहरा दें, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1839 में जब अंग्रेज यहाँ आया कराची में, 1839 में फरवरी में, और फिर 43 में वो स्प्रेड होता गया अंदरूनी सिंध की तरफ। कराची की जब तवज्जो दी इसने कराची पर, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करना था उसको तमाम चीजें, तो सजाया संवारा कराची को अंग्रेजों ने। लेकिन 47 के बाद हमने उसको सजाया संवारा नहीं बल्कि उसकी सारी सजावट को बिगाड़ के रख दिया, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ के रख दिया। सही कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आस्कानी साहब?
आसकानी साहब इस पे कोई रोशनी डालना नहीं, चाहेंगे? इंशाल्लाह रोशनी जी सर, आपने सही चाहेंगे? दुरुस्त फरमाया वो, हाँ। लेकिन अब उस जमाने को हम रोते रहेंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। वो बड़ा सुनहरा दौर था और उस दौर में उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें ईजाद की, बहुत सारी चीजें हमारे सकाफत में आई, हमारा वर्षा बनी। लेकिन अब हमें आगे चलना है, हमारी आगे पेशरफ्त होनी चाहिए और इसी पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए कि लियारी के जो सकाफत हैं, सकाफत के रंग हैं, उनको यकजा करना होगा हमें। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें सब कम्युनिटीज के नुमाइंदों को यकजा करना होगा और इस रंग को कामयाब बनाना पड़ेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, महमूद हाशिम साहब का, अब्दुल गफूर खत्री साहब का, अब्दुल अजीज आस्कानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आस्कानी साहब का शुक्रिया Thank अदा you, sir. करता हूँ। मैंने माइक ऑन किया था ऑडिबल हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, अब करेंगे आपके साथ। अंजुमन मुस्लिम आजाद जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो 1934 हमारे आबाद जो थे, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग ये जो गुलदस्ता कहते हैं ना लियारी को, पंजाबी, पठान, सिंधी, कच्छी, तो ये कम्युनिटी सेंटर उन्हीं का है। तो इंशाल्लाह ताला हम महमूद यहाँ हाशिम पर साहब, आपके साथ आप एक कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक काम रखते हैं? करेंगे। महमूद हाशिम साहब, आपकी कम्युनिटी बहुत कौन सी है शुक्रिया। महमूद हाशिम साहब? जी मैं कच्छी सुनारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ सर। कच्छी समाना, कच्छी सुनारा सुनारा। कच्छी कच्छी समाना, सुनारा सुनेरा, सुनारा। सुनेरा। हाँ, बड़ी सुनेरा, अच्छा। सोनारा जो हमारी ये अपना जो कामल गली का जो एरिया है, ये हमारी कम्युनिटी यही अच्छा। मुलाकात करेंगे कभी बहुत जनाब। शुक्रिया जनाब। मुलाकात करेंगे कभी इंशाल्लाह। मोसली साहब, आपका बड़ा Thank you, शुक्रिया sir. जो इस महफिल का इनेकाद किया। शुक्रिया सर।